6 वाजिब 3 फर्ज। मुजदलिफा में ठहरना, दूसरा बोलो पत्थर मारना, तीसरा कुर्बानी करना, चौथा, पांचवा, छठा। ये तुम लगा मुंह खोल को बोल ना बोल, तुम खाली सुन ले को रहना नहीं, खाली क्या नहीं करना, बोलो ना यहाँ बयान सुने, वहाँ बयान सुने, यहाँ बयान सुने, वहाँ। तुम्हें मुंह खोल को बोले तो तुम ना वो चीज़ अभी अच्छा दिल में बैठेंगी। करेंगे क्या, करेंगे क्या? ये चीज़ें हमें पाबंदी से मुज़ाकरा करना, तालीम करना। अब तुम्हें मदीने को जाएंगे, हज करेंगे, हज करेंगे। हज करने के बाद तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरफात में, मुज़दलिफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में 5.5 घंटे दुआ करें। हेलो हेलो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में दुआ करे करे, पूरे दुआएं कबूल हो गए, एक दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह के नबी मुज़दलिफ़ा में जाकर दुआ करे, अल्लाह वो दुआ को भी क्या कर डाले? कबूल कर डाले। तो अरफात में दुआ करना, मुज़दलिफ़ा में दुआ करना, मिना में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, लोगों को मिलकर अल्लाह की दावत देना, इसमें हमारा वक्त ज़्यादा लगना, बेकार चीज़ों में हमारा वक्त नहीं लगना। करेंगे क्या इंशाअल्लाह? अब तुम्हें हज ख़त्म करने के बाद या हज से पहले तुम्हें मदीने को जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मदीने को जाएंगे। मदीने में जाने लंबो क्या करना? पहले कमरे में जाना, कमरे में जाकर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर, मर्दा ही खुशबू लगाओ, औरता खुशबू नहीं लगाना, मर्दा ही सफ़ेद कपड़ा पहनकर। क्या कपड़ा पहनना? सफ़ेद कपड़ा। अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा पसंद था, इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनो। पहनेंगे क्या? अब अल्लाह के नबी को देखने जाते हैं, अल्लाह के नबी हम ना देखते हैं, हमें अल्लाह के नबी को देख नहीं सकते, हमारे गुनाह की नहूसत। हज मदीने में जाते ही अल्लाह के नबी बोलते हैं, कोई आकर मेरे सामने खड़े होकर सलाम करता है, मैं उसे देखता हूँ, उसके सलाम का मैं जवाब देता हूँ। उसके सलाम का मैं क्या करता हूँ? जवाब देता हूँ। मैं उसे देखता हूँ। अल्लाह के नबी रोज़े अक़दस में हयात से ही हम ना देखते ही हमारे सलाम का जवाब देते ही, अल्लाह के नबी को देखने जाते ही हमारा चेहरा अल्लाह के नबी के जैसा रहना, चेहरे पर दाढ़ी रहना, यहूद और नसारा का जैसा चेहरा, यहूद और नसारा का जैसा लिबास पहनकर अल्लाह के नबी के सामने जाकर खड़ेंगे। अल्लाह के नबी अपने चेहरे को फेर लेंगे। अल्लाह के नबी दुनिया में ही 2 खासिदा है, बादशाह 2 जना को भेजा, तुम्हें जाको मोहम्मद को देख कर आओ, बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 जने आए, उन लगा का चेहरा क्लीन था, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, मूछ बड़ी थी, उन्हें मुसलमाना नहीं। यहूदियों का आदमी 2 आदमी आए, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मूछ बड़ी बड़ी थी। अल्लाह के नबी अपना चेहरा फेर कर बोले, मेरा अल्लाह ये कहता है दाढ़ी को रखो, मुच्छी को मुंडवाओ। तुम लगा दाढ़ी को निकाल डाले, मूछ को बढ़ा डाले ही, मुझे तुम ना देखना, मुझे पसंद नहीं बोलकर अल्लाह के नबी अपना चेहरा फेर लिए यहूदियों के साथ। हमें अल्लाह के नबी के उम्मती, अल्लाह के बंदे अल्लाह के नबी के सामने जाते हैं, अल्लाह के नबी हम ना देखते हैं, अल्लाह के नबी हमारे सलाम को जवाब देते हैं, मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, मैं पैंट शर्ट पहन लगो, यहूद और नसारा का लिबास पहनकर मैं अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर सलाम बोलूँगा। अल्लाह के नबी हमारे चेहरे को फेर लेंगे कि हम ना जवाब देंगे? इसलिए हाजियों से दरख्वास्त है, हाजियों से दरख्वास्त है, चेहरे पर दाढ़ी रखो, सुन्नत लिबास में जाओ, ये इरादा करो मौत तक हमारे चेहरे पर हमें क्या नहीं करेंगे? बोलो ना, हाथ नहीं रखेंगे। इरादा करेंगे क्या? अब तुम्हें रूम में नहा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, खुशबू लगा लिए, अब मस्जिद नबवी को तुम्हें जाएंगे, मस्जिद नबवी को जाओ, हरम को जाओ। मस्जिद में दाखिल होने के 5 सुन्नत थी। कितने सुन्नत? 5 सुन्नत। उसमें पहली सुन्नत क्या? मस्जिद में कब पाँव रखे तो भी सीधा पाँव रखना। कौन सा पाँव रखना? मदीना को जाते हैं, अल्लाह के नबी के घर को जाते हैं,
पाँव रख को चले गए, कौन सा पाँव रखे मालूम नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद को आए, सीधा पाँव रखने की जगह बायां पाँव रखे, गैब से अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अय सौर, अय बैल, किसके घर को आता है, कौन सा पाँव रख को आता है? अल्लाह के घर को या मस्जिद रहो, अल्लाह के घर को जाते ही कौन सा पैर रखना, बोलो ना, सीधा पैर रख। हरम में गए तो भी सीधा पैर रखना, मस्जिद नबवी के गए तो भी सीधा पैर रखना। कब भी हमें अल्लाह के घर को गए कौन सा पैर रखना, सीधा पैर रखना, पहली सुन्नत। दूसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह बोलना। दूसरी सुन्नत क्या, बिस्मिल्लाह बोलना। तीसरा नबी पर दरूद पढ़ना, बिस्मिल्लाही वस्सलातु, बोलो बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब उसके बाद मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, क्या दुआ बोलो, अल्लाह मफ्ताहली अब्वाब रहमती, एतकाफ की नीयत। ये 5 सुन्नत याद रखो। कितने सुन्नत, 5 सुन्नत पर हमें अमल करेंगे, 500 शहीदों का अल्लाह सवाब देंगे। अब तुम्हें मस्जिद में दाखिल हो गए, जल्दी जल्दी भागना नहीं, किसे भी ढकलना नहीं, अदब के साथ मस्जिद को आवाज नहीं करना, अल्लाह के नबी के दर में ही, उनके दरबार में ही हल्लू जाना, आहिस्ता जाना, दरूद पढ़ते हुए जाना। क्या पढ़ना, दरूद पढ़ते। यहाँ रहे तो हमें नबी पर दरूद पढ़ते थे, वहाँ गए तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला खैरी खल्क़िल्लाह या नबी अल्लाह। या की बोलना का तो हमारे दरूद को अल्लाह के नबी खुद सुनते ही उन्होंने खुद जवाब देने की वजह से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, बोलो ना, अल्लाह खैरी खल्क़िल्लाह, पूरी मखलूक में तुम्हें बेहतर ही। मदीने में से ज़्यादा हमें दरूद पढ़ना, मदीने में ज़्यादा क्या करना। अब हिज़्बुल आज़म बोल को एक दुआ की किताब है, उसमें आखिर में नबी पर दरूद आई, वो दरूद मस्जिद नबवी में बैठकर पढ़ना। पढ़ेंगे क्या, बार बार ज़ियारत करो, बार बार ज़ियारत करो, बार बार नबी पर सलाम भेजो। और इसी तरीके से वहाँ पे ही मस्जिद क़िबलतैन बोलकर है, मस्जिद क़ुबा है, मस्जिद क़ुबा में जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उम्रे का सवाब देंगे। मस्जिद क़िबलतैन बोलकर मस्जिद है, वो मस्जिद में सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, चंद सहाबा मगरिब की तरफ, चंद सहाबा मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़े, वो मस्जिद को भी जाना। मस्जिद नबवी में ज़्यादा दरूद पढ़ो, सलावात पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஹஸரத் அவர்களுடைய உருது பயானாக இருந்தாலும் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும்படி எண்ணிக்கைகளை வைத்து ஹஜ்ஜுடைய மற்றும் மதினா ஜியாரத்தினுடைய அமல்களை மிக தெளிவாக ஹஸரத் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்தார்கள். அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கு பரக்கத் செய்வானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் நாம் எப்படி இருந்து கொள்ள வேண்டும், அல்லாஹ் நாடியவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியம், அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு பயணம், அல்லாஹினுடைய கிருபையும் அல்லாஹுடைய அருளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பயணமாக இருந்தாலும் பயணத்திற்கு தயாராகுவது அவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. பயணம், ஹஜ்ஜுடைய பயணம், வசதி வாய்ப்புகள், உடல் ஆரோக்கியம் 2 மட்டுமே மூலதனமாக நமக்கு இந்த கடமையாகுவதற்கு அவசியமான காரணங்கள் 2. 1 உடல் ஆரோக்கியம், 2வது வசதி வாய்ப்பு, ஹஜ்ஜுக்கு சென்று வருவதற்கான செல்வ நிலை. இந்த 2ம் தான் நம்முடைய ஹஜ்ஜுடைய கடமையாகுவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது. இந்த 2லும் நமக்கு கொஞ்சம் கவனம் வேணும். காசு இருக்குது, அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் கொடுத்தது இருக்குது. ஆனாலும் உடல் ஆரோக்கியம்
நமக்கு வேணும். அதற்கான வழிவகையை இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றிலிருந்தே நாம் என்ன செய்யணும், தயாராகணும். ஹஜ்ஜுன்னா ரொம்ப லேசான அமல் தான். அமல் லேசான அமல், ஆனாலும் பயணமாகக்கூடிய ஒரு அமல். குறைந்தபட்சம் நீங்கள் 35 கிலோமீட்டர் நடப்பதற்கான சக்தியை பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கு பயமுறுத்தாதீங்க, அவ்வளோ தூரம் நடக்கணுமா அப்படின்னா ஒரே நாளில் உங்களை நடக்க விட மாட்டோம். அவ்வளோ தூரம், அவ்வளவையும் 35 கிலோமீட்டரையும் ஒரே நாளில் நீங்கள் நடக்க போகிறதில்ல. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, சிறிது ஓய்வுக்கு பிறகு, சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு நடக்கணும் நடக்கணும் நடக்கணும். ஆக ஹஜ் என்றாலே நடைதான். காசு பணத்தினால் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு, ஆனாலும் சிரமங்கள் இல்லாமல் ஹஜ் இல்லை. இதை நீங்கள் முதல்ல உணரணும். எல்லாமே கிடைக்கும், எல்லா வசதிகளும் இருக்கும். சிரமப்படாமல் போயிட்டு வந்தாங்களே, அது உம்ராவுக்கு. எங்கே போயிட்டு வந்தாங்க? இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து வீல் சேரு, ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வீல் சேரு, இறங்கணுன்னு வீல் சேரு, அங்கேருந்து ஹரமுக்கு போகிறது வீல் சேர், அங்கே போய் தவாஃபு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தது வீல் சேர், வீட்டுக்கு திரும்பி வர்ற வரைக்கும் வீல் சேரில் தான் எங்கள் அத்தா அம்மா போயிட்டு வந்தாங்க. அப்படி தான் இருக்குன்னு நினச்சி அனுப்பி வச்சேன் ஹசரத்து அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சிடாதீங்க, அங்கே வந்து சொல்லக்கூடாது. ஹஜ் என்றாலே என்ன தான் மிக முக்கியமான மூலதனம் உடல் ஆரோக்கியம். அதில் நடைப்பயணம் இருக்க வேண்டும். அவசியம் என்ன செய்யணும், ஹாஜிகள் இன்னையிலிருந்து வாக்கிங், ஒரு நாளைக்கு 1 கிலோமீட்டராவது நடந்து பழகணும். ஏன்னா நம்ம பெண்மணிகள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதவங்க, வீட்டை விட்டு வெளியில் அதிகமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. எங்கேயாவது பொருள்கள் வாங்க போனால் அங்கே வரைக்கும் வாங்கணும், அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் தூரம் நடப்போம், அவ்வளோதான். அப்போ தூரமான அளவு நடந்து பழகுவது மிக அவசியம். ஹஜ்ஜுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை நாம் தயாரித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹு தாலாவிடத்திலே அதிகமாக துஆ செய்வோமாக. நம்முடைய இந்த பயணம் சிரமமான பயணமாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்வினுடைய நாட்டத்தினால் லேசாகக்கூடிய ஒன்று. எல்லா விஷயங்களையும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லேசாக்க கொள்ளி துஆ செய்வாங்க. அல்லாஹும்ம ஹாசிபுனி ஹிசாபை யசீரா, யா அல்லாஹ் என்னை லேசான கேள்வி கணக்கை கொண்டு கேட்பாயாகன்னு யார் சொன்னா? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செஞ்சாங்க. அன்னை ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அன்ஹா கேட்டாங்க, யார் சொல்லலாம் லேசான கேள்வி கணக்குன்னா என்ன, என்ன லேசான கேள்வி கணக்குன்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னை ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கேட்கும் பொழுது மேலோட்டமாக என்ன செய்யறது, அல்லாஹ் நம்ம கேள்வி கணக்கு மேலோட்டமாக விட்டுறது, ரொம்ப ஆராய்ந்து துருவி துருவி பார்த்து அப்படி கேள்வி கணக்கு கேட்பதில்லை. அல்லாஹ் ஆராயாமல் மேலோட்டமாக பார்த்து விடுவது தான் நமக்கு நல்லது என்பதாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த ஹதீஸிலே நமக்கு சொன்னார்கள். நம்ம துஆ செய்யணும். இன்னையிலிருந்து என்ன செய்யணும், இன்ஷா அல்லாஹ் ஹாஜிகள் என்ன செய்யணும், துஆ செய்யணும். என்னத்துக்கு? யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பயணத்தை லேசாக்கி கொடுப்பாயாக, புறப்பட்டதிலிருந்து திரும்பி வரும் வரைக்கும் உண்டான அந்த காரியத்தை சிரமம் இல்லாமல், கவலை இல்லாமல், களைப்பு இல்லாமல், நோய் இல்லாமல், எல்லா விதத்திலும் ஆரோக்கியமற்றவர்களாக ஆர்வமாக எல்லா அமல்களையும் செய்வதற்கு தௌஃபீக் செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு துஆ செய்யணும். அதிகமாக என்ன செய்யணும், என்ன ஓதணும், தல்பியா ஓதணும். ஒவ்வொரு தொழுகைகளுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும், நீங்கள் தல்பியா ஓதணும். ஹஸரத் அவர்கள் முதல்ல சொன்னாங்க, நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய வார்த்தைன்னு சொன்னேன், இருந்தாலும் என்ன செய்யணும், இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னையிலிருந்தே நீங்கள் தல்பியா ஓதணும். அடுத்து என்ன செய்யணும், 1 கிலோமீட்டராவது நடந்து பழகணும். ஏதோ ஹஸரத்து பயான் பேசுகிறாங்க, மேடையிலேருந்து சொன்னாங்க, தூரமாக உட்காந்துருந்தேன், ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஜி மாக்கள் நினச்சிட வேணாம். எல்லாத்துக்கும் உள்ளது தான், ஹாஜியார்களுக்கு உள்ளது, ஹாஜி மாக்களுக்கு உள்ளது. என்ன செய்யணும், தொழுது துஆ செய்யணும், நடந்து பழகணும். 1 கிலோமீட்டராவது என்ன செய்யணும், இன்னையிலிருந்து நடந்து பழகணும். குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு 35 கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்கக்கூடிய வேலை இருக்கின்றது. அதை கொஞ்சம் என்ன செய்யுங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக ஹஜ்ஜுடைய அமல்களை பற்றி ஹஸரத் அவங்க உருதுல பயான் சொன்னாங்க. அந்த விஷயங்கள் தமிழில் புரியலையே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜுடைய அமல்களை பற்றி நமது பயணங்களில், ஹஜ்ஜுடைய அமல்களில் ஹஜ்ஜை அதிகமாக செய்த நமது சென்னையில் வசிக்கக்கூடிய மௌலானா மௌலவி முகமது காலித் பாக்கவி ஹசரத் அவர்கள், எனது அன்பு தோழர் அவர்கள் பயான் செய்து இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜுடைய அமல்களை பற்றி உங்களுக்கு விளக்குமுறையை வழங்குவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العليم قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக. நமது உயிரிலும் மேலான கண்மணி ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் சத்திய சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் நல்லோர்கள் நாதாக்கள் குத்துபுகள் குறிப்பாக நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய அருளும் அன்பும் என்றென்றும் நிறைவாக உண்டாவதாக ஆமீன். இந்த வருடம் உலகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளிலிருந்து செல்லக்கூடிய அத்தனை ஹாஜிகளுடைய ஹஜ்ஜையும் அல்லாஹு தாலா ஹஜ்ஜம் மப்ரூராக அல்லாஹ் அங்கீகரித்து அருள் புரிவானாக. ஆஃபியத்தோடும் சிஹத்தோடும் சலாமத்தோடும் பாதுகாப்போடும் நம் அனைவர்களுடைய ஹஜ்ஜையும் அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. ஆரோக்கியமான உடல் நடத்தையும் எல்லாவிதமான விளக்கத்தோடும் உலமாக்களுடைய வழிகாட்டுதலோடும் ஹஜ்ஜை மிக சிறப்பாக தெளிவாக செய்யக்கூடிய நல்ல நசீபை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் ஏற்படுத்தி தருவானாக. இதுவரை மக்கா மதினாவை நோக்கி சென்றிருக்கிற ஹாஜிமார்கள் செல்ல இருக்கிற வர இருக்கிற அத்தனை லட்ச ஹாஜிகளுடைய அத்தனை பயணங்களையும் எந்த விதமான தடைகளும் சிரமங்களும் சிக்கல்களும் இல்லாமல் அல்லாஹ் அமைச்சு அருள் புரிவானாக. ஆமீன் 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 யா ரப்பல் ஆலமீன். கண்ணியமான ஹாஜிமார்களே ஹாஜியாக்களே, நிறைய உலமாக்கள் உருதுவிலும் தமிழிலும் மிக தெளிவாக ஹஜ்ஜினுடைய சிறப்புகள் ஹஜ்ஜினுடைய முறைகள் மக்கா மதினாவினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்லி முடித்திருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நிறைய எங்களுடைய சகோதர நண்பர்களுடைய கம்பெனிகள் உள்ள ஹாஜிகள் எல்லாம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல இருக்கிறீர்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹுடைய பெரும் கிருபையை கொண்டு சுருக்கமாக ஹஜ் என்றால் என்ன, அந்த ஹஜ்ஜினுடைய 6 நாட்களில் என்ன அமல்களை செய்ய வேண்டும், நாம் எங்கு தங்கியிருப்போம், என்ன ஓத வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது, எப்படி நம்ம செய்ய போகிறோம்னு தெரியலையே, நமக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, ஓத தெரியலையே, படிக்க தெரியலையே, அரபி வராதே, உடம்பு ஒத்துழைக்காதே, நம்ம எப்படி எஹராம்லேயே இருக்கிறது, எப்படி பேணுதலாக இருக்கிறது என்ற நிறைய அச்சங்களும் நிறைய கேள்விகளும் பயத்தோடு நாம் இருக்கலாம். உண்மையில் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய உதவியை கொண்டு எவ்வளவுதான் சிரமங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஹாஜிகளுக்கு அத்தனை சிரமங்களையும் அல்லாஹு தாலா லேசாக்கி தருவான். இதில் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் தரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, உங்களோட முக்கியமான பல ஆண்டுகள் அனுபவங்கள் உள்ள அமீர்கள் உங்களோடு பயணிக்கிறாங்க, இமாம்கள் உங்களோடு பயணிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலும் தெளிவாக வழிகாட்டுவதற்காக வேண்டி இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், நாளை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த இடத்துல என்ன ஓதணும், இந்த இடத்துல எங்கே துவா செய்யணும் அப்படிங்கிற அத்தனை வழிகாட்டுதலையும் உங்களோடு இருந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வழிகாட்டுவதற்காக வேண்டி உங்களுடைய பொறுப்புதாரிகள் உங்களோடு வருகிறார்கள். இதை தாண்டி அல்லாஹுடைய உதவி உங்களுக்கு இருக்கும். எனவே கடுமையான பயம் நமக்கு தேவையில்லை. அல்லாஹ் நமக்கு லேசாக்குவான் இன்ஷா அல்லாஹ். கண்ணியமான ஹாஜிமார்களே, உருதுல பேசிய ஹஜ்ரத் அவர்கள் மிக தெளிவாக ஹஜ்ஜினுடைய அந்த ஷர்த்துகளை ஃபர்லுகளை எல்லாம் நமக்கு சொன்னாங்க.
கிட்டத்தட்ட தமிழ் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அது புரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் சுருக்கமாக அதையே நாம் கொஞ்சம் தெளிவாக தமிழில் உருது தெரியாத மக்களுக்காக இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்கிறோம். ஹஜ்ஜினுடைய ஃபர்லு எத்தனை சொன்னாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். என்னென்ன ஹஜ்ஜி? சரி, நியத்து பண்ணணும், அரஃபால தங்கணும், தவாஃபு ஜியாரத் செய்யணும். இன்னொரு 3 ஃபர்ல் இருக்குது. இந்த 3 ஃபர்லை காட்டிலும் அந்த 3 ஃபர்ல் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 3 ஃபர்லை செஞ்சாதான் இந்த 3 ஃபர்ல் சரியாக நிறைவேறும். அது என்ன தெரியுங்களா? சபுராக இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும், விட்டு கொடுக்கணும். இந்த 3 நம்ம செய்யலைன்னா ஹஜ்ஜி நமக்கு ரொம்ப சிரமமாயிப்போம். பொறுமை இல்லைன்னு வைங்க, போகிற இடத்துல நம்ம அவசரப்பட்டு எங்கே சாப்பாடு வரல, எங்கே பஸ்ஸு வரல, எங்கே அவரை காணும், எங்கே இவரை காணும் என்று பொறுமையை இழந்தோன்னு வைங்க, நம்ம ஹஜ்ஜி மிகப்பெரிய கேள்விக்குறையாகும். சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். நம்ம கூட இருப்பாங்க, ஒருத்தர் வயசானவர் இருப்பார், கோவப்படுறவங்க இருப்பாங்க, எல்லா விதமான மக்களும் இருப்பாங்க. இடிச்சிட்டாரு, என் பேக்கை தள்ளி வச்சிட்டாரு, என் இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டாரு, என் சாப்பாடை அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு கோவப்படுற இடம் இல்லை. ஹஜ்ஜில் இருக்கிறோம், மினால இருக்கிறோம், அரஃபால இருக்கிறோம், எஹ்ராமில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற சகிப்புத்தன்மையோடு நம்ம கொஞ்சம் அந்த இடங்களில் செயல்படும், விட்டு கொடுக்கணும். சரி, அவரும் ஒரு ஹாஜி தானே, அவரும் நம்மளை மாதிரி ஹஜ்ஜி செய்ய வந்தவர் தானே, அவர் தனியாக வந்திருக்கிறாரு, பாவம், அவர் முதல்ல போகட்டும். அந்த பெண்மணி வயசானவங்க, அவங்க முதல்ல போகட்டும். அந்த தாய் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உதவி செய்வோம் என்று பொறுமையோடும் சகிப்புத்தன்மையோடும் விட்டு கொடுத்து நம்ம சில அமல்களை லேட்டாக செஞ்சால் கூட, குறையாக செஞ்சால் கூட, அதை செய்யலைன்னா கூட, ஃபர்லை தவிர மற்ற அமல்களை நம்மளால் செய்ய முடியலன்னாலும் கூட அல்லாஹு தஆலா அதற்கு உயர்ந்த கூலிகளை தர்றோம். நம்ம ஒருத்தர் அடிபட்டு இருக்கிறாரு, உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறாரு. இந்த அடிபட்டு இருக்கிறவரை, உடம்பு முடியாதவரை பார்த்தா நம்ம போக முடியாது, நம்ம போய் தொழுகைக்கு போக முடியாது, நம்ம போய் அந்த அமலை செய்ய முடியாது, அல்லது நமக்கு அந்த அமல் லேட்டாகிரும் அப்படிங்கிறது வரும்பொழுது அமல் செய்ய போடுமா, இவரை பார்க்கணுமா? இவரை தான் பார்க்கணும். யாருக்கு முடியலையோ, யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ, உதவி செய்கிறதுக்கு யார் ஆள் இல்லையோ, இவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய அமல் அங்கே குறை ஏற்படும். அமலை முடிக்க முடியாமல் கூட போகலாம், அல்லது அமலுக்குரிய அந்த நேரம் தவறி போகலாம். ஆனால் அல்லாஹு தஆலா இதற்கு கூலி அதிகமாக தருகிறான். இவர் அப்படியே விட்டுட்டு எப்படியோ போயிட்டு போகிறார், நம்ம அங்கே போவோம் அப்படின்னு போகிறதுல உள்ள கூலியை விட இந்த கூலிகள் ரொம்ப அதிகம். இங்கே நிறைய மக்கள் ஹஜ்ரத் அவர்கள் அப்துல் லத்தீஃப் மௌலானா சொன்ன மாதிரி நடக்க முடியாதவங்க, வயசானவங்க, கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்க, மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க, இவங்க தான் நம்ம தான் போகிறோம். ஆனால் அதுக்காக தான் அது சொன்னாங்க, நடந்து பழகுங்க, நடந்து பழகுங்க. இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஓலாவில் காரை புக் பண்ணுறோம், கார் வீட்டு வாசலில் நிற்கும் போது தான் நம்ம என்ன செய்யணும், வீட்டிலேருந்து இறங்குறோம். அங்கே அப்படி கிடையவே கிடையாது. அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி, 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கீழே நிற்கணும். நம்ம நின்று அரை மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் பஸ்ஸு வரும். அது என்ன ஹஜ்ரத், ஏன் பஸ்ஸு வந்த பிறகு நம்ம இறங்கக்கூடாதா? பஸ்ஸு வந்த பிறகு நம்ம இறங்கலாம். முதல்ல இருந்தாங்க பாருங்கள் 40 பேர், அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு பஸ்ஸு போயிடும். நம்ம 10 பேர் மேலே இருக்கிறோம் பாருங்கள், நமக்கு பஸ்ஸு கிடைக்காமலே அவங்க மட்டும் போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சூழ்நிலாம் ஏற்படும். இங்கே இருக்கிற சூழ்நிலை கிடையவே கிடையாது. முடிந்தால் ஹஜ்ரத் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இருக்கிற இந்த மிச்ச நாட்களில் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறது, பக்கத்து இடத்துக்கு போகிறது, எய்த்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கூட பைக்கில் ஏறி அந்த வீட்டில் போய் வண்டி எடுத்தும் பாருங்கள். இதையெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் நடந்து 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 பகல். ஹஜ்ஜிகள் நிறையா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு, ஏற்கனவே இது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கோம். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கொஞ்சம் நடந்தும் உணவை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி நம்ம ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றணும்னா நம்முடைய ஹஜ்ஜு மிக தெளிவாக இருக்கும். எல்லாமே அங்கே கிடைக்கும். அங்கே ஃப்ரூட் இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் இருக்கும், ஜூஸ் இருக்கும், வயிறு பசிக்கும், சாப்பாடு இருக்கும், நான்வெஜ் இருக்கும். இருக்குன்னு அந்த ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் ஃபுல் லோடு எடுக்கவே கூடாது. எல்லாம் தான் இருக்க, அது வேறு, நம்ம கொடுத்த காசு வேறு இருக்குது, அது மாதிரி அது எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் நம்ம காசு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை 2 தூக்கி பேக்கில் போட்டுக்கிட்டு 2 தூக்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு 1 சாப்பிட்டுட்டு இந்த வேலை அங்கே கிடையவே கிடையாது. நம்ம கொடுத்த காசு போகிறதுலேருந்து வரது வரையும் நம்ம காசு தான். எதை பார்த்தாலும் நம்ம காசு, நான் காசு கொடுத்துட்டேன், எனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுங்க, நான் காசு கொடுத்துட்டேன், நான் ஏன் நடந்து வரணும் அப்படிங்கிறது அங்கே அல்ல. நம்முடைய சக்தியெல்லாம் மீறி அங்கே அல்லாஹு தஆலாவுடைய அற்புதங்கள் நடக்கிற இடம். அந்த அற்புதம் நடக்கிற இடத்துல அந்த அற்புதத்துக்கு தோணுன மாதிரி அல்லாஹுடைய அருளை பெறுற மாதிரி நம்முடைய சில அமல்களை நம்ம கொஞ்சம் செய்யணும்.
கண்ணியமான ஹாஜிமார்களே, ஹாஜியாக்களே, 6 நாட்கள் ஹஜ்ஜினுடைய நாட்கள். துல்ஹஜ் பிறை 8, துல்ஹஜ் பிறை 9, துல்ஹஜ் பிறை 10, துல்ஹஜ் பிறை 11, 12, 13. இந்த 6 நாட்கள் மட்டும்தான் ஹஜ்ஜினுடைய நாட்கள். அப்போ 40 நாள் போகிறோம், 30 நாள் போகிறோம், 35 நாள் போகிறோமே, மற்ற நாட்கள்லாம் நம்ம எப்படி உம்ராவுக்கு போகும்போது நம்ம உம்ரா செஞ்சுக்கிட்டு தவாஃப் செய்து கொண்டு தொழுது கொண்டு மக்கால மதீனால எப்படி இருப்போமோ இதுவெல்லாம் அதில் வந்துடும். 6 நாட்கள் ஹஜ்ஜினுடைய நாட்கள். இந்த 6 நாட்களில் துல்ஹஜ் பிறை 8, 9, 10 இந்த 3 நாட்களும் ரொம்ப கடுமையான நாட்கள். 11, 12, 13 கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு தான். பெரிய அமல்கள் எல்லாம் இல்லை, பெரிய அலைச்சல்லாம் இல்லை, சைத்தானுக்கு கல்லடிக்கிற வேலை மட்டும்தான். 6 நாட்களில் முன்னாடி உள்ள 3 நாட்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும், கொஞ்சம் அமல் செய்யணும், கொஞ்சம் நடக்கணும், கொஞ்சம் காத்திருக்கணும், கொஞ்சம் நம்ம சிரமம் எடுக்கணும். சிரமம் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த 3 நாட்களை நம்ம கடக்க முடியும். அந்த 3 நாட்கள்லையும் துல்ஹஜ் பிறை 8, 9, 10 இந்த 3 நாட்களில் இந்த 3ல் 8 கூட கொஞ்சம் ஈஸியான நாள் தான், 8 கூட கடந்துடலாம். 9, 10 இந்த துல்ஹஜ் பிறை 9 அரஃபாவுடைய நாள், துல்ஹஜ் பிறை 10வது நாள், இந்த 2 நாட்களும் நடக்காமல் சிரமப்படாமல் கஷ்டப்படாமல் தியாகம் செய்யாமல் அமீர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு கட்டுப்படலைன்னா மிகப்பெரிய சிரமத்தை நம்ம சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். நிறைய தப்பு எங்கே செய்வாங்கன்னா, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹஜ்ரத், நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் படிச்சிருக்கிறேன், நான் எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கிறேன், நான் பார்க்காததா அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்களோ அவர் தான் முதல்ல காணா போவார், அவர் தான் முதல்ல மிஸ் ஆவார். முதல்ல அந்த நீயத்தை தூக்கி எறிஞ்சிடணும். எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அங்கே இன்னைக்கு என்ன நாளைக்கு என்ன என்ன மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கிற உங்களுடைய ஆப்ரேட்டர் உங்களை வழி நடத்துகிற வழிகாட்டிக்குத்தான் தெரியும். என்ன சொன்னாலும் சில நேரங்களில் சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க. எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு பார்த்தா அவங்க தான் முதல்ல பேக்கை தொலைப்பாங்க, பாஸ்போர்ட்டை தொலைப்பாங்க, ஃபோனை தொலைப்பாங்க, கடைசியில் அவங்களையே தொலைச்சிருவாங்க. இதிலையே நமக்கு நாட்கள் வந்து பாதி நாட்கள் ஓடி போயிடும். அதனால் தயவு செய்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அதை நீங்கள் பின்பற்றினால் மட்டும்தான் நம்முடைய அமல்கள் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அல்லாஹ்வுடைய கிருபையை கொண்டு துல்ஹஜ் பிறை 8 இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு மீண்டும் மற்ற தகவல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. சுருக்கமான செய்திகள் மட்டும். துல்ஹஜ் பிறை 8 நமக்கு மினாவுக்கு போகணும். 7 இரவே இஹ்ராம் கட்டி நியத் செய்து தல்பியா ஓதி தொழுது மினாவை நோக்கி நாம் புறப்படுவோம். மினாவுக்கு எப்போ போகணும்? துல்ஹஜ் பிறை 8 காலை மினாவுக்கு போகணும். அங்கே லுஹர், அசர், மகரிப், இஷா, துல்ஹஜ் பிறை 9 ஃபஜர் வரை நம் மினாவுடைய கூடாரத்தில் இருக்கணும். துல்ஹஜ் பிறை 8 மினாவுக்கு போகணும்னு சொன்னாங்களே, 7 நைட்டே ஏன் கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கக்கூடாது. 8 காலையிலேயே 4 மணிக்கு எந்திரிக்க சொல்கிறீங்களே, ஏன் எந்திரிக்க சொல்கிறீங்க கேட்கக்கூடாது. பஸ்ஸு எப்போ வருதோ அங்கே வந்து பஸ்ஸு டிரைவர் தான் நமக்கு ஹீரோ. நமக்கு முஅல்லிமாக இருப்பார், அவர் தான் நம்பர் 1 ஹீரோ. அந்த முஅல்லிம் என்ன சொல்கிறாங்களோ, பஸ் டிரைவர் எப்போ வராரோ அப்போ தான் நமக்கு பஸ்ஸு வரும். பஸ்ஸு வரும்போது நம்ம தயாராக இருக்கணும். பஸ்ஸு வருதுன்னு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க, உங்களை தயாராக இருக்க சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம தயாராக இருக்கணும். துல்ஹஜ் பிறை 7 இரவோ அல்லது 8 அதிகாலையோ கிளம்பி துல்ஹஜ் பிறை 8 எங்கே போயிடுவோம்? மினாவுக்கு போயிடும். இந்த பிறை 8 ரொம்ப இலகுவான நாள். சந்தோஷமாக இருக்கலாம், நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம், அங்கேயே தங்கி இருக்கலாம், அழகாக குடிக்கலாம், அழகாக படுத்திருக்கலாம், எவ்வளோ முடியுமோ ஓய்வெடுக்கலாம். இல்லை ஹஜ்ரத், நான் ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கிறேன், 8க்கு நான் அப்படிலாம் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு தொழுது அன்னைக்கு நீங்கள் வெளியே போய் அங்கே போய் இங்கே போய் களைச்சி போயிடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ரெஸ்ட்டு அடுத்த 9, 10க்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான நாள். அல்லாஹு தாலா இந்த 8ஐ ஒரு ஓய்வான நாளாகத்தான் வச்சிருக்கிறான், அடுத்த நாளுடைய அமலுக்காக. நீங்கள் 8 அன்று ஐவேளை தொழுது திக்ர் செய்து கொண்டு துவா செய்து கொண்டு மினால அல்லான்னு நம்ம இருந்தாலே போதுமானது. அந்த துல்ஹஜ் பிறை 8 முழுக்க அப்படியே போகும். மினால உங்களுக்கு ஒரு கூடாரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும், அந்த கூடாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த பெட்டில் தான் நீங்கள் உட்கார முடியும், அந்த பெட்டில் தான் நீங்கள் தூங்க முடியும், அந்த பெட்டில் தான் நீங்கள் தொழ முடியும், அந்த பெட்டில் தான் உங்கள் பேக் இருக்கணும், நீங்கள் இருக்கணும். நம்ம பாட்டும் இங்கே கொடுக்குற பேக் இல்லாமல் பெரிய பேக்கை கொண்டு வந்துட்டோன்னா பேக் இருக்கும், நீங்கள் வெளியே தான் இருக்கணும். அதனால் அந்த மாதிரி பெரிய பேக்கெலாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது,
தூக்கிட்டு வந்துடக்கூடாது, அவர் சொல்லுவாங்க, அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்போ துல்ஹஜ் பிறை 8 முழுக்க அன்று லுஹர், அசர், மகரிப், இஷா, அடுத்த நாள் ஃபஜ்ர் வரை ஐவேளை தொழுது துவா செய்து கொண்டு அல்லாஹ்விட்டு அதிகமாக இஸ்திக்ஃபார் செய்து கொண்டு அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்து கொண்டு இந்த நிலையிலேயே துல்ஹஜ் பிறை 8 நம்ம கடக்கணும். துல்ஹஜ் பிறை 8 முடிஞ்சிருச்சு. 8 முடிஞ்ச உடனே துல்ஹஜ் பிறை 9. துல்ஹஜ் பிறை 9 அரஃபாவுடைய நாள். ரொம்ப முக்கியமான நாள், ரொம்ப முக்கியமான நாள். ஹஜ்ஜினுடைய அமல்களில் ஹாஜி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஹஜ்ஜினுடைய ஃபர்லுகளில் ஒரு ஃபர்ல் என்னது? அரஃபால தங்குறது. ஒரே ஒரு வினாடி ஒரு ஹாஜி அரஃபால தங்கலைன்னா ஒரு ஹஜ்ஜே கூடாமல் போயிடும். அதனால் என்ன செய்வாங்க தெரியுங்களா? யாருக்காவது உடம்பு முடியாமல் இருந்தால் கூட, இங்கேருந்து ஹஜ்ஜுக்கு அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும், எல்லாருக்கும் அல்லாஹ் ஆஃபியத்தை கொடுக்கணும். யாருக்காவது உடம்பு முடியாமல் போயிட்டாங்க, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க, அல்லது மயக்கமாக இருக்கிறாங்க, ஐசியூவில் இருக்கிறாங்க, அப்படி முடியாமல் போயிருக்கிற ஹாஜிகளையும் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து எங்கே இருந்தாலும் மக்காலையோ மினாலையோ எங்கே இருந்தாலும் அங்கேருந்து அரஃபால ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போயிடுவாங்க. அப்போ என்ன தெரியுங்களா? அவர் மயக்கமாக இருப்பார், எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் இருப்பார், சுய நினைவு இல்லாமல் இருப்பார். ஆனால் அரஃபாவுக்கு வந்துட்டு போயிட்டார்னா அவர் ஹாஜி ஆயிடுவார். அதனால ஹஜ்ஜினுடைய ஃபர்லுகளில் ஒரு ஃபர்லாக இருக்கிறதுனால கட்டாயமாக எல்லா ஹாஜிகளும் அரஃபால தங்குவாங்க. எந்த அளவுக்குன்னா, உங்களுக்கு மினாவுக்கு கூட்டு போகிற டிரைவர் மினாலிருந்து அரஃபா போனோன்னா அவர் அரஃபால என்ன செய்வார்? எஹராம் கட்டிக்குவார். டிரைவராக வந்திருக்கிறவர் கூட எஹராம் கட்டிட்டு அவரும் ஹாஜி. அவர் மற்றபடி நம்ம போகிற மாதிரி மற்ற அமல்கள்லாம் செஞ்சாரா இல்லையாங்கிறதுனா அப்புறம், அவர் அரஃபால தங்கிட்டா ஹஜ்ஜி கிடச்சிருமே. அவரும் கூட எஹராம் கட்டி கொண்டு டிரைவர்கள் கூட அங்கே என்ன செய்வாங்க? ஹஜ்ஜை முடிப்பாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அரஃபாவில் தங்குவது பர்லு. துல்ஹஜ் பிறை 9 ஜவாலு ஷம்ஸ், சூரியன் உச்சிக்கு போகிற நேரத்திலிருந்து குரூபு ஷம்ஸ், சூரியன் மறைகின்ற நேரம் வரை அரஃபால தங்குறோம். நம்ம இப்போ சொல்லித்தரோம், இதில் அங்கே உள்ள சூழ்நிலைகளை கவனித்து இங்கே வந்துருங்க, அங்கே இருங்க, இப்படி ரெடி ஆகிருங்கன்னு சில சூழ்நிலைகளை கவனித்து சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இல்லையே அதிர்த்து அன்னைக்கு பயானில் அப்படி தான் சொன்னாரே அப்படிங்கிறது இல்லை. எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சூழ்நிலைகள் எப்படி ஒத்து வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே அமலை முடிக்கணும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போதுமே. இல்லை நான் அப்படித்தான் செய்வேன்,